प्लस पंजाबी देखते हुए सारे दर्शकों को मेरे वालों प्यार भरी सत श्री अकाल। तुहाडा स्वागत प्रोग्राम अज दा मुद्दा दे विच मैं तुहाडी होस्ट आशमिता सारिਆਂ ਨੂੰ इस शाम के प्रोग्राम दे विच एक बारी फिर निघा स्वागत करते हैं। अज तुहाडे लई एक बहुत ही स्पैशल प्रोग्राम लैके हाजिर होए हैं। इनफैक्ट मैनू आप यह दसदे हुए बहुत माण महसूस होंदा है कि इट्स नॉट ऑफटन कि साडा जो सिख इतिहास है, साडे गुरुआं दा इतिहास है, साडा सभ्याचार, साडी सिक्खी, इन सारी चीज़ां नूं लैके एक स्कॉलरली अते हिस्टोरिक तरीके दे नाल पेश किया जाए। बट अज मौका मिलिया है कि साडे स्टूडियो विच एक इहो जिहे इंडिविजुअल पहुंचे हैं जो ना कि उस सिख लिनीएज नूं डे टू डे जी रहे हैं, बट उहदे बारे एक बहुत हाई लैवल ते रिसर्च फील्ड वर्क ਅਤੇ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ कर रहे हैं। मैं किन्हां दे बारे गल कर रही हाँ, उम्मीद है इनफैक्ट आई एम कॉन्फिडेंट कि तुसीं ऑलरेडी इन्हां दे नाल वाकिफ हो, बट अज मौका मिलिया इन्हां नूं स्टूडियो दे विच स्वागत करन दा तुहाडे नाल इत्थे इस प्रोग्राम दे विच माड़ी जी गल करान दा। सो प्लीज़ जॉइन मी इन वेलकमिंग आवर एस्टीम्ड गेस्ट फॉर दिस इवनिंग भाई साहब बलदीप सिंह जी। सब तो पहले बलदीप सिंह जी तुहानूं प्रोग्राम दे विच स्वागत, सत श्री अकाल। बहुत मेहरबानी। बलदीप सिंह जी तुहाडी रेपुटेशन मेरे बारे गल कर रहे सी करो बलदीप सिंह जी even though you are the preeminent figure here इस वेले इस टेबल ते there is something that is taking commanding attention. This is not just a book, this is a tome, this is your life's work। 40 सालां दी मेहनत, उस तो भी ज़्यादा इतिहास, generational history। Please tell us about this amazing work जो तुसी आज साडे नाल शेयर करन आए हो। ये गुरबानी संगीत प्राचीन कीर्तिमाला ग्रंथावली है और इतिहास विच बहुत अफसोस है कि 19वीं शताब्दी दे विच मौला बख्श वर्गे होर विद्वानां ने श्री धन बंदोपाध्याय ने होरां ने 1870-72 1888 विच किताबां लिखनी, नोटेशन करनी शुरू कीतियां सीगियां, पर गुरु घर दी जो विद्या प्रणालियां हनगियां उन्हां दा कोई लिपिबद्धन नहीं होया उस वेले। कुछ काम होए टावां टावां, बट वो बच्चों वास्ते साफ लगता है कि वो सीरीयस संगीत दी मैपिंग नहीं हैगी। कदे मैपिंग नहीं की गई पार्टीशन तो पहला कि बाणी गाई गई। हर कोई विद्वान कहता जी पहला जी गुरु नानक देव महाराज कहते सी मर्दानिया रबाब छेड़ काई सिफत खुदा दी करिए, बाणी आई है एवरीबॉडी सेज, पर वो बाणी आई तो किवें दी आई सी? की गुरु नानक देव महाराज दी कोई श्रुति याद है? किसी नूं धुन याद सी? रबाबी भी सन उदों, गुरसिख वड्डे विद्वान भी सन, वड्डे वड्डे निर्वले पंडित होर उदासीए, कईयां नूं महाराज दीयां बाणी ओरिजिनल उच्चारण उन्हां दे याद सन, भगतां दे उच्चारण याद सन। पर अफसोस है कि कोई भी एंथ्रोपोलॉजिकल परस्पैक्टिव नाल या जो जिंदगी नूं समझदे ने, इतिहास नूं समझदे ने, लोकाइयां नूं समझदे ने, वड्डे वड्डे अपने आप नूं कहंदे कि स्कॉलर होए ने, पर कोई भी म्यूजिकल एस्थेटिकल मैपिंग नहीं हुई बाणी दी ते उहदे गाण दी। 1961 विच बड़ी दूरंदेशी दे नाल लबरेज उहदे नाल ऑर्नेट ज्ञानी ज्ञान सिंह एबटाबाद होना ने 2 जिल्दां लिखियां जिन्हां दा उन्होंने नाम पाया गुरबानी संगीत 2 भागां च। वो पहली मैपिंग अपने आप, बट वो भी एक तरह नाल डायरी सी जी, पर वो डायरी बड़ी इलैबोरेट है, उहदे च रागां दे आलाप दे भी दिते हुए ने। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि उस वेले दा की अटेंडेंस सी रागां दी, वो अपने आप बड़ा मायना है उस खरड़े दा। पर उहदे विच भावें कुछ पड़ताला हनगे, वो मैंडेट ये नहीं हैगा कि गुरु साहब दीयां रचनावां ओरिजिनल की ने। वो फिर जदों पंजाबी यूनिवर्सिटी बनी 60s दे विच 65-66 के लागे, फिर जाके चर्चा शुरू हुई भाई अर्दमन सिंह बागड़ियां होना ने, जो कि विद्वान और वड्डे गुरसिखड़े गुरु हरगोबिंद महाराज दे वरसाए हुए भाई रूपा होना दे वंश वंश सीगे, और उन्होंने दे 3 बेटे हुए, भाई साहब हरतन सिंह, भाई अशोक सिंह बागड़ियां और भाई सिकंदर सिंह बागड़ियां। मेरा इन्हां तिन्हां वड्डे वडेरियां ने बहुत मेरे नाल आशीर्वादात्मक बर्ताव रखा, बहुत ही प्यार और बड़ा कुछ साझा किया, उन्होंने अपने नोट्स साझे किए।
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਅਰਦਮਨ ਸਿੰਘ ਬਾਗੜੀਆਂ ਹੋਣਾ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਤਾਰਨ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਟੱਡੀ ਸੈਂਟਰ ਫਾਊਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਔਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਰੰਗ ਜਿਹੜੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਦੇਖੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਿਆਣੇ ਜਿਹੜੇ ਜੌਹਰੀ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਬਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਕੋਹੀਨੂਰ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ। ਸੋ ਇਹ ਜੌਹਰੀਆਂ ਦੀ ਵਾਰਤਾ ਦੇਖੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਜੇ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੀਰਤਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕੀਰਤਨ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਮੈਪਿੰਗ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਅਲੋਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁਣ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਿਫੋਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲ ਫੋਰਗੋਟਨ, ਇਹਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਜੀ, ਤੇ ਜੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨੋਟੇਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਜੀ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਫੇਰ ਡਾਕਟਰ ਤਾਰਨ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਟੇਪ ਰਿਕਾਰਡਰ ਵੀ ਆਂਦਾ, तमाम ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਬਾਬਾ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਦੋਨੋਂ ਨਾਮਧਾਰੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ, ਹੋਰ ਕਈ ਰਾਗੀ ਜਿਨੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸਨ, ਕਈ ਰਬਾਬੀ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਭਾਈ ਸਮੁੰਦ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਓਰੀਜਨਲ ਰਾਗ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਬਚੇ ਹੋਏ, ਓਰੀਜਨਲ ਰੀਤਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਨਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਤਾਰਨ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਪੁਸਤਕਾਂ ਮੇਰੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਅੰਕਲਸ ਨੇ, ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰਵਰਡ 'ਚ ਬੜਾ ਸੈਲਫ ਐਕਸਪਲੇਨੇਟਰੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਸ ਰਿਸਰਚ ਦਾ, ਉਸ ਫੀਲਡ ਵਰਕ ਦਾ ਮੈਂਡੇਟ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਕੀ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਅਰਦਮਨ ਸਿੰਘ ਬਾਗੜੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਸਮੁੰਦ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਜਦੋਂ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਦੋਂ ਗਾਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਮੀਆਂ ਮਲਹਾਰ ਗਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਅਰਦਮਨ ਸਿੰਘ ਬਾਗੜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਲਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਤਾਨਸੇਨ ਦੀ ਮਲਹਾਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਮੰਤਵ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਮਲਹਾਰ ਕਿਹੜੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਊਮਿਲਿਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਲੀਮੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਰਸਿੱਖੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਭਾਈ ਸਮੁੰਦ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਨਾਓ ਆਈ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਨੋਟੇਸ਼ਨਾਂ ਚਾਹ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪਰੰਪਰਾ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਮੁੱਢ ਖੋਜ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਸਾਂ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਠੱਠੇ ਟਿੱਬੇ ਵਾਲੇ, ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਹਨਗੇ ਦਿੱਲੀ। ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ 70-80 ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਿੱਖੀਆਂ ਸੀ ਬਚਪਨ 'ਚ, ਬਿਕਾਜ਼ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਗਿਆ ਉਦਾਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਸਿੱਖੀਆਂ ਉਹ ਉਦਾਂ ਹੀ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦੋ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਮਿਲੇਗੀ, ਅਨਐਡਲਟਰੇਟਡ, ਅਨਆਲਟਰਡ, ਅਨਚੇਂਜਡ। ਉਹ ਬੜੇ ਫਿਕਸੇਟਡ ਨੇ ਪਰੰਪਰਾ ਤੇ, ਉਹ ਬਦਲਦੇ ਨਹੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਆਉਂਦੇ ਮੌਸਮ ਨਾਲ ਉਹ ਆਉਂਦੀਆਂ ਬਾਹਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜ਼ਮਾਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਛਣਗੇ। ਭਾਈ ਅਰਦਮਨ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ ਚੋਂ ਵਿਸਰੇ ਹੋਏ ਸੇ, ਨਾਮ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਿਸਰ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ। ਦੈਨ ਮਾਈ ਗ੍ਰੈਂਡ ਅੰਕਲਸ ਵਰ ਅਪਰੋਚਡ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਅੰਜਾਮ ਹੋਇਆ 1978 ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੰਗੀਤ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਰੀਤ ਰਤਨਾਵਲੀ 2 ਜਿਲਦਾਂ, ਜਿਹਦੇ 492 ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਧੁਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ, ਛੰਦ ਵੀ ਲਿਖੇ। ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਡੇਟ ਸੀਗਾ ਵੱਡਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿ ਕਈ ਰੀਤਾਂ ਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਲੇ ਅੰਕਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਾਦਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਸੀ ਯੰਗ ਸੀ ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਸਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਰਖੁਰਦਾਰ 2 ਪੁਸਤਕਾਂ ਬਹੁਤ ਲਿਖਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰਾ ਲਿਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਲਿਖੀ ਜਾਓ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਚਾਹਿਆ। ਸੋ ਇਟ ਵਾਸ, ਆਈ ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਦੈਟ ਦੇयर ਵਾਸ ਲੋਟ ਆਫ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਪਰੋਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਬੜੀਆਂ ਅਦਭੁਤ ਰੀਤਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਈ ਦੇ ਕੰਢੇ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋਇਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਆਸ਼ਾ ਭੋਸਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਪਸੰਦ ਆਈ, ਸ਼ੀ ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਰਿਕਾਰਡ ਇਟ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਲਰਜੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਗਾਣੇ ਤੋਂ? ਮੈਂ ਗੁਣਗੁਣਾ ਰਿਹਾ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂ, ਗੌੜੀ ਬੈਰਾਗਨ ਬੜਾ ਅਦਭੁਤ ਰਾਗ ਹੈ। ਆਨੇ ਜ਼ਰ ਮਾਰੇ ਸਾਨੇ ਜ਼ਰ ਮਾਧਾ ਮਾਦਨੀ ਦ ਮਾਦਨੀ ਸਾਰੇ ਸਾਦਨੀ ਦ ਮਾਰੇ ਰੇ ਸਾਨੀ ਰੇ ਸਾਰੇ। ਗੌੜੀ ਬੈਰਾਗਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਥਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰਚਨਾ ਅਦਭੁਤ ਚੌਪਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਬਨ ਜਾਰਨ ਰਾਮ ਕੀ, ਮੈਂ ਬਨ ਜਾਰਨ ਰਾਮ ਕੀ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ
कर वापार जी मैं बन जारन राम की। ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਪਾਵਰਫੁਲ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਇੰਨੀ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਯਾਦ ਕੇ ਬਈ ਦੇ ਕੰਢੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜੰਗਲਾਤ ਔਰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਲਿਖੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਬਣੀ, ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਭਾਈ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੇਟਿਆ ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਯਾਦ ਹੈ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਸਦਕੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਰਾਮਕਲੀ ਰੇ ਗਮਾ ਦਬ ਸਾਧ ਮਗਰੇ ਸਾ ਰੇ ਮਨ ਵਿਧਿ ਜੋਗ ਕਮਾਓ ਰੇ ਮਨ ਵਿਧि जोग कमाओ सिंह सजय कपट कंठला ध्यान विभूति चढ़ाओ रे मन विधि जोग कमाओ। दिस वाज नेवर रिटन। सो मैं क्या पिता जी वो तो दस्या ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਰਾਮਕਲੀ ਹਲੇ ਵੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲਿਸਟ ਬਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਫਲੋਰੀਡਾ ਪਹੁੰਚੇ ਆਪਣੀ ਮੇਰੀ ਭੂਆ ਕੋਲ, ਕਰਮਜੀਤ ਭੂਆ ਜੀ, ਹਿਜ਼ ਐਲਡੈਸਟ ਡਾਟਰ, ਉਦੋਂ 125 ਤਕਰੀਬਨ ਲਿਸਟ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਤੇ 140 ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਕਦੇ ਸੁਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਫਿਰ ਲਿਖੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ 215 ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੁਝ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਯਾਦ ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 60 70s ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਰੇਡੀਓ ਲਈ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਿਆ ਸੀ, ਯਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਯੂ ਲਵ ਦਿਸ रे गमा मगरे सा मन रे राम भगति चित लाए। हमें कितना मन नूं मनाया जा रहा है कि वो मन जा लाए मन रे राम भगति चित लाए। Iteration, this is pleading राम भगति चित लाए मन रे राम भगति चित लाए। इट्स मतलब 1980 सुनी प्रिंट हो गई। सो दादा जी ਨੂੰ ਭੁੱਲੀ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਅਦਭੁਤ ਸੀ क्या कंपोजिशन हैगी है, आसा दा रूप है। हाँ एक पिता एकस के हम बारक तू मेरा गुरहाई पिता एकस के हम बारक। I mean what a movement। धा त्रिकड़ तिनक दिन, धा त्रिकड़ तिनक दिन। हाँ एक पिता ਕਿੱਦਾਂ ਸਨਾਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫੁਲਕਾਰੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰੀਤਾਂ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਚੋਂ। ਸੋ ਇਹ ਰੀਤਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਇਕੱਠਾ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਸਨ, ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯਾਦ ਆਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਮੈਂਡੇਟ ਵਧਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ 31 ਰਾਗਾਂ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲਿਖੀ ਜਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਖਿਆਲ ਹੋਵੇ, ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਠੁਮਰੀ ਹੋਵੇ, ਦਾਦਰਾ ਹੋਵੇ, ਟੱਪਾ ਹੋਵੇ, ਐਜ਼ ਕੈਨੋਨਿਕਲ ਐਜ਼ ਇੰਪੈਰੀਕਲ ਐਵੀਡੈਂਸ ਰਾਗ ਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੱਡੇ ਚੌਪਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਧੁਰਪਦ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਲ ਅਸਥਾਈ ਅੰਤਰਾ ਸੰਚਾਰੀ ਅਭੋਗ ਔਰ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਾਗਾਂ ਦਾ।
ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸੰਗੀਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗਾ ਕਿ ਰਾਗ ਦਾ ਫਾਰਮ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਖਿਆਲ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ 31 ਰਾਗਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਸੰਥਿਆ ਵਿਧੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਓ ਜਾਓ ਆਰੋ ਅਵਰੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਉਹਦਾ ਸਕੈਲੇਟਲ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦਾ ਸਾ ਰੇ ਗਾ ਮਾ ਪ ਦੇ ਨੀ ਸਾ, ਪਰ ਆਓ ਜਾਓ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਲੋਡਿਕ ਫਰੇਜ਼ਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਸੁਰ ਵਿਸਤਾਰ ਰਾਗ ਵਿਸਤਾਰ ਰਾਗ ਅਭਿਆਸ ਵਗੈਰਾ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹ 31 ਟਕਸਾਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰ ਸਕਣ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਯਾਦ ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਵਿਆਕਰਣ ਲਿਖਿਆ, ਗ੍ਰਾਮਰ, ਐਮ ਏ ਗ੍ਰਾਮੇਰੀਅਨ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਠ ਵੀਣਾ, ਕੰਠ ਰਬਾਬ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਠ ਵੀਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵੀਣਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਾਜ਼ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਆਕਾਰ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਤਾਰਾਂ ਹੋਣ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵੱਜੇ, ਹੱਥ ਨਾਲ, ਉਂਗਲਾਂ ਨਾਲ, ਜੀਲ ਨਾਲ, ਗੱਜ ਨਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਵੀਣਾ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਜੈਨਰਿਕ ਟਰਮ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਸਾਜ਼ ਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਬੀ ਤੇ ਫਾਰਸੀ 'ਚ ਰਬਾਬ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਸਾਜ਼ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਕੰਠ ਵੀਣਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤਾਲੂ, ਅਪਰ ਪੈਲਟ, ਜੀਭਿਆ, ਦੰਤੀ, ਓਸ਼ਟੀ, ਮੂਰਧਨੀ, ਨਾਸਿਕਾ, ਅਨੁਨਾਸਿਕਾ, ਨਿਰਨਾਸਿਕਾ, 8 ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਸਾਡੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਧੀ ਹੈ ਗਾਉਣ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਦੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਊੜਾ ਆੜਾ ਈੜੀ ਸੱਸਾ ਹਾਹਾ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਊ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਓਸ਼ਟੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਊ ਜੇ ਆਖਾਂ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਦੂਰ ਮੇਰੇ ਲਿਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਓਸ਼ਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਊ ਕੰਸਟ੍ਰਿਕਟਡ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਬਗੈਰ ਕੰਠ ਦੇ। ਦੈਨ ਆ ਪੂਰੀ ਓਸ਼ਟੀ ਬੰਦ, ਪੂਰਾ ਮੂੰਹ ਖੁੱਲਾ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤਾਲੂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੰਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਐਂਡ ਦੈਨ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਊੜਾ ਆੜਾ ਈੜੀ ਸੱਸਾ ਹਾਹਾ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਨਵਸ ਬਣ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਠ ਦਾ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਏਗਾ ਕਿ ਪੱਪਾ, ਪੱਪਾ ਲਿਪਸ ਦਾ ਆਊਟਰ ਮੋਸਟ, ਪੱਪਾ, ਫੱਫਾ, ਬੱਬਾ, ਪੱਬਾ, ਮੰਮਾ। ਇਹ ਐਰਗੋਨੋਮਿਕਲ ਮੈਪਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਾਡੀ ਦੀ। ਪੱਪਾ ਇਜ਼ ਦੀ ਆਊਟਰ, ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੱਪਾ ਆਖਦੇ ਆ। ਪੱਪਾ, ਫੱਫਾ, ਬੱਬਾ, ਪੱਬਾ, ਮੰਮਾ। ਮੰਮਾ ਇਜ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅੰਦਰਲਾ ਹਿੱਸਾ। ਸੋ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਕਾ, ਖੱਖਾ, ਗੱਗਾ, ਗਗਾ, ਗੰਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਐਰਗੋਨੋਮਿਕਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਡਿਵਾਈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਉਚਾਰ ਹੈ। ਸੋ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦੀ ਅਲੰਕਾਰਸ ਆਫ ਨਾਦ ਸੰਗੀਤ, ਨਾਦ ਅਭਿਆਸ। ਸੋ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੜਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਰੀ ਜਾਂ ਹਰੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਿਹਾਰੀ ਤੇ ਸਿਹਾਰੀਆਂ 'ਚ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਬਿਹਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੰਠ ਵੀਣਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਸੁਰਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵਿਆਕਰਣ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਆਦਿ ਸੰਗੀਤ ਔਰ ਆਖਰੀ ਆਦਿ ਸੰਗੀਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇਜਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੋਲੀਫੋਨਿਕ ਆਈਡੀਆ, ਸਿੰਫਨੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਫੇਸ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ 5 ਜਿਹੜੇ 9 'ਚ ਡਿਵੀਜ਼ਨਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਈ ਐਮ ਕੋ ਫਾਊਂਡਰ ਆਫ ਦੈਟ ਤੇ ਕੋ ਆਈਡੀਏਟਰ ਵਿਦ ਦੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਡੀਨ ਰਿਹਾ 2 ਸਾਲ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਿੰਫਨੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਵੱਜੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਗਤ ਜੈਦੇਵ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਤੱਕ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਰੈਵਲਸ ਵਗੈਰਾ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਲਰੇਡੀ ਸਟਾਫ ਨੋਟੇਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਰਟਿਸਟ ਸਰਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਚੈਸਟਰ ਬਾਲਾ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟਾਫ ਨੋਟੇਸ਼ਨਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ 716 ਪੰਨੇ। They are also included. Anyway, this is the ambit of the book. I can go on. ਭਾਈ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਲਾਈਫਸ ਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਨਕਲੂਡਡ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਕੁਝ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਐਨੋਟੇਸ਼ਨਸ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਝ ਆਪ ਲਿਖੀ ਹੋਏ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਇੱਥੇ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਉਸ ਪਾਰ।
ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਸਤੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਤੇ ਆਪ ਦੀ ਲਾਈਫ ਲੌਂਗ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਾਈ ਬਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਬਿਕਾਜ਼ ਇਟਸ ਸੋ ਮਚ ਮੋਰ ਦੈਨ ਅ ਬੁੱਕ, ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਕਲੈਕਸ਼ਨ, ਅ ਰਿਵਾਈਵਲ। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਬਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਪਰੰਪਰਾ ਦੀ ਖੋਜ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਯੂ ਆਰ ਮੈਨ ਆਫ ਸਾਇੰਸ, obviously your original path in life, you know, took you in the Air Force, so you have this technical background, but ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ technical scientific background ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ research ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, what does revival mean? ਦੇਖੋ 1987 'ਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਸਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੇ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਜਹਾਜ਼ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਮੇਰੀ ਕੰਪਨੀ ਸੀ, 16.5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਮਾਈ ਕੰਪਨੀ ਵਾਸ ਕਾਲਡ ਦ ਹੌਕਸ। ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਨਾ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਰ-ਬਾਰ 2-4 ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਅਤੇ ਅਲਾਰਮ ਬੈਲਸ ਜਗੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, things have become extinct, ਵਿਦਿਆ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਈ, ਵਿਦਵਾਨ ਚਲੇ ਗਏ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੋਈ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿਦਿਆ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਕਾਇਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਕੋਈ nobody is working, nobody is learning। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚਿੰਤਨ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। I began to respond। 99 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਯਾਦਾਂ ਲੱਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਦਵਤਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਹੈ ਜੋ ਮਾਸੂਮ ਹੈ ਹੱਲੇ, ਜੋ ਹੱਲੇ ਅਣਜਾਣ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਤੁਸੀਂ ਦਰਾਰ ਖੜੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਸ ਦਰਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋਈ ਹੋਈ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ 19 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਸੀ, ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਪਰ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਵਿਦਵਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਏਅਰ ਮਾਰਸ਼ਲ KS ਭਾਟੀਆ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, IPS ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਦੇ ਕਦੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬੈਠਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਦੈਟ ਵੀ ਵੇਟ ਰੌਕ ਬਾਟਮ, ਹਾਊ ਡੂ ਵੀ ਰਿਕਵਰ ਇਜ਼ ਦ ਕੁਐਸਚਨ, ਕਿ ਟੱਟ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੁਨਰ ਉਸਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ 3-4 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਪ੍ਰਾਇਰਿਟੀ ਲਿਸਟ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸੀ ਯਾਦਾਂ ਦੀ, ਯਾਦ ਦੀ, ਮੈਮਰੀ, ਕਿ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਖਰ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸੇ ਕਿ ਸੂਖਮ ਅਤੇ ਅਬੋਧ ਵਿਰਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਇੰਟੈਂਜੀਬਲ ਹੈਰੀਟੇਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਮਝ ਮੈਨੂੰ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੀ ਇਸੇ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋਵੇ, ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ ਉਹ ਓਬਵੀਅਸ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ, ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਵੰਡੀ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਜੋ ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਜੋ ਤਿਜੋਰੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਫਲਿਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਕੋਈ। ਉਹ ਵੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਪਾਤਰ ਸਮਝਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇ ਸਕਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਇਰਿਟੀ ਸੀ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਲੱਭਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨੇ ਯਾਦਾਂ। ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਉਹਨੇ 4 ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ 4 ਚੋਂ 40 ਚੋਂ 10 ਚੋਂ 30 ਚੋਂ 2-3 ਹੋਰ ਜਿਉਂਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਹਲੇ ਗੁਮਨਾਮੀ ਦੇ ਮੰਡਲ 'ਚ ਗਰੀਬੀ ਨਾਲ ਬਦਲੇ ਹਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਹਲੇ ਉਸਦੇ ਭਾਵੇਂ ਵੀ ਹਲੇ ਰੌਸ਼ਨ ਸਨ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਫਿਰ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਫਿਰ ਫੀਲਡ ਵਰਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਲਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ। ਮੇਰੇ ਪੜਚਾਚਾ ਜੀ ਨੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਠੱਠੇ ਟਿੱਬੇ ਵਾਲੇ। ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਇੱਕਦਮ ਖੱਬੇ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਚਿਹਰਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਉਹ ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਹਨਗੇ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ 1915 ਦਾ ਜਨਮ, ਉਹ ਜੋੜੀ 'ਤੇ ਸਾਜ਼ ਸੰਗਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਤਾਊਸ ਬੈਠੇ ਵਜਾ ਰਹੇ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਲਕ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਨਗੇ। ਸੋ ਇਹ 1935 ਦੀ ਡੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਲਾਹੌਰ ਦੀ
ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਗਰਾਮ ਦੇ ਐਨ ਗੜ ਵਿੱਚ ਦੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਨਕੋਲੋਨਾਈਜ਼ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਨਾ ਹੱਥ ਮਿਲਾਏ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਵਾਂ ਬਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਲਏ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਡਰਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਯੁੱਗ ਦੇ ਨਵੇਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿਸ ਦੇ ਸੰਥਿਆ ਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਪੁਰਾਤਤਵ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਦਿਅਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਟੁੱਟ ਗਏ ਸਨ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਰਥਬੋਧ ਦੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਵਗੈਰਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਇਹ ਆਰਟਿਸਟ ਚਾਤਰਿਕ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੀ ਹੈਗੀ। ਆਪ ਕਵੀ ਵੀ ਹਨਗੇ ਤੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਵੀ ਹਨਗੇ ਤੇ ਉਹ ਆਰਟਿਸਟ ਬੜੇ ਆਲਾ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਪਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਜ਼ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਰਿਵਾਈਵ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ। ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬੈਠਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤਾਊਸ ਹੈ, ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਭਾਈ ਬਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਬਾਬ ਬਾਰੇ, ਜੋੜੀ ਬਾਰੇ, ਮਰਦੰਗ ਬਾਰੇ ਨਾਂ ਵੀ ਕਈਆਂ ਦੇ ਰਿਵਾਈਵ ਮੇਰੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਛੋਟਿਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਛੱਡੋ। 31 ਰਾਗਾਂ ਦਾ ਜੇ ਗੱਲ, 31 ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਓਰੀਜਨਲ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਓਰੀਜਨਲ ਰੀਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਇਹ ਆਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਲਾਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੁਨਰ ਉਸਾਰੇ ਸਾਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣ ਫੇਰ ਫਿਗਰ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਚਾਤਰਿਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਈ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਇਹ ਸਰੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਲੀ ਦਿਲਰੁਬਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਰਬਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕੁਝ ਤਾਊਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਫੋਟੋ ਮੈਪਿੰਗ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਤਾਬ ਦੇ। ਜੀ ਬਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨਸ, ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਇਸ ਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡਡ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਫਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਆਰਟਿਸਟ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਆਰਟਿਸਟ RM ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਸਟ 3 ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਰਟਰੇਟਸ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਮੈਨੂੰ 1994 ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸਕੈਚ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰੋਸ਼ਰ ਲਈ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ, ਵੀ ਇਮੈਜਿਨ ਹਿਮ ਪਲੇਇੰਗ ਦ ਤਾਊਸ ਫॉर ਵਿਚ ਹੀ ਵਾਸ ਫੇਮਸ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕਨਸਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਨਸਰਟ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੋਂ ਨੇ ਇਹ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਵਾਜੇ ਤੇ ਵਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਤੋਂ ਤਾਊਸ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਪਾਵਰਫੁਲ ਇਮੇਜ। ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ 31 ਰਾਗਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਬਸਟਰੈਕਟ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਨੇ, ਆਰਟਿਸਟ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਕਿਲਾ ਸਰਾਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਥ ਖੰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਾਈਟ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹਿ ਕੇ 31 ਰਾਗਾਂ ਦੀ ਐਬਸਟਰੈਕਟ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਬਣਾਈਆਂ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਚੈਸਲਵ ਬਾਲਾ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 716 ਪੰਨੇ ਸਟਾਫ ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਚ ਅੰਕਿਤ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਜੀ, ਜੋ ਇਹ ਨੋਟੇਸ਼ਨਸ ਹਨ, ਜੋ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਨੋਟੇਸ਼ਨਸ ਜਾਂ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਮੈਪਿੰਗ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੈਨ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋ। How do we go from the book to the symphony? ਕੀ ਹੋਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨੀਡਡ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ, ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਦੀ ਮਿਹਨਤ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਿੰਫਨੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਕਾਰਾਤਮਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਧੀ ਨਵੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਸਟਮ ਸੀਗੇ, ਟਾਕਿੰਗ ਆਫ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਆਫ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਮੈਥੋਡੋਲੋਜੀਜ਼, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਐਡੋਬੀ ਇਨਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤੇ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰੀਲਿਮਿਨਰੀ 350 ਪੰਨੇ ਮੇਰੇ ਆਫਿਸ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਪਿਸਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉਹ 350 ਪੰਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ 3800 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਨਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤੇ ਕੰਮ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇਹੀਆਂ ਨੇ, ਲਿਪੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਇੱਕ ਪੰਨੇ ਤੇ ਜੇ 20 25 ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਔਰ 3000 ਪੰਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਮੈਨੂਅਲੀ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ 6ਵੀਂ ਵਾਰ ਮੈਂ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿਤਾਬ। ਲਿਪੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੰਤਵ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਲਿਪੀਆਂ ਸਨ, ਦੇ ਵਰ ਨਾਟ ਐਡਿਕੁਏਟ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਰਚਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮਿਊਜ਼ੀਕੈਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੰਕਾਰ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਲੰਕਾਰ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਕ ਅਲੰਕਾਰ ਆਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਲੰਕਾਰ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਹਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਉਹ ਡਿਗਨਿਟੀ ਨਾਲ ਕਲੈਡ ਨੇ, ਅਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਨੇ। ਉਹ ਹੁਣ ਸੇਵਾ 'ਚ ਨੇ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਰਥ ਪਰੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਸ਼ੀਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਲੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨਗੇ। ਗਮਕ ਫॉर एग्जांपल, ਇੱਕ
ਇਹ ਗਮਕ ਆਖਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੰਕਾਰ ਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਜਸ਼ਨ ਹੋਵੇ। ਜੀ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਪੰਚਮ ਪਿਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਰਚਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਓਰੀਜਨਲ ਹੈ ਬਿਲਾਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੋਹਨ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੇ ਹਾਵੇ ਹਾਰ ਕਜਰ ਵਸਤਰ ਭਰਨ ਕੀਨੇ ਉਡੀਨੀ 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 ਕਬ ਘਰ ਆਵੇ ਰੀ। ਹੁਣ ਹਾਰ ਕਜਰ ਵਸਤਰ ਭਰਨ ਕੀਨੇ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ, ਇਹ ਹਲਕੀ ਜੀ ਨਾਰਸਿਸਿਸਟਿਕ ਟੋਨ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਮੈਂ ਦਾਵਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰ ਲਏ ਜੀ ਕਿ ਕੀਨੋਰੀ ਸਗਲ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਤੇ ਚੋਰੀ ਸਗਲ ਤੇ ਹਲੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਹਲੇ ਆਈ ਹੈਵਨਟ ਅਟੇਨ ਨਿਰਵਾਣ, ਚੌਥਾ ਪਦਾ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਕੁਰਲਾਓ ਹੈ ਕਿ ਕਬ ਘਰ ਆਵੇ ਰੀ, ਕਿ ਮੋਹਨ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੇ, ਮੈਂ ਆਮ ਡੈਸਪਰੇਟ, ਮੈਂ ਆਈ ਕੈਨਟ ਸਲੀਪ, ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਚੈਨ ਦੀ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀ ਸੋ ਮਗੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗਮਾ ਮਗੇ ਮਦ ਪਰ ਨਿਜ਼ਾਦ ਪ ਮਗੇ ਮੋਹਨ ਨੀਂਦ ਨਾ ਮੋਹਨ। You can see a ਝੋਲ ਕਿ ਮੈਂ ਬੇਚੈਨੀ ਚਾਂ, I cannot rest. So that sentiment is there. ਉਹ ਅੰਦੋਲ ਅਲੰਕਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਮੋਹਨ ਨੀਂਦ ਨਾ ਮੋਹਨ ਨੀਂਦ ਸੂਤ ਖਤਿਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੇ ਹੌਂਕਾ ਹਾਵੇ। ਹੁਣ ਹੌਂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ੇਲ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਵੇ ਹਰ ਕਜਰ ਬਸਰ ਅਬਰ। ਹੁਣ ਅਬਰ ਹਰ ਕਜਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਹਰ ਐਂਡ ਦੈਨ ਅਹੰਕਾਰ ਦਾ ਸੂਚਕ, ਹਰ ਕਜਰ ਬਸਰ ਅਬਰਨ ਕੀਨੇ ਉਡੀਨੀ, ਕਿ ਮੈਂ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਡੀਕ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਹਰ ਕਜਰ ਬਸਰ ਅਭਰਨ ਕੀਨੇ ਉਡੀਨੀ ਉਡੀ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਔਖੀ ਹੈ ਉਡੀਕ। 3 ਵਾਰ ਉਡੀਨੀ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਡੀਕ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਡੀਕ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਉਡੀਕ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਉਡੀਨੀ ਉਡੀਨੀ ਉਡੀ। ਇਟਸ ਨਾਓ ਆਈ ਕੈਨਟ ਵੇਟ ਐਨੀ ਮੋਰ। ਉਹਦੀ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਦਾ ਸੂਚਕ ਉਡੀਨੀ ਕਬ ਘਰ ਆਵਰੀ ਮੋਹਨ ਨੀਂਦ। ਹੁਣ ਇਹ ਬੜੇ ਇਲੈਬੋਰੇਟ ਅਲੰਕਾਰ ਨੇ ਜੀ। ਕਦੋਂ ਸੂਤ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਗਮ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਲਹਿਕ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਉਦਾਤ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਅਣੁਦਾਤ ਹੈ। ਗਮਕ ਸਿੱਧੀ ਹੈ, ਪੁੱਠੀ ਹੈ, ਡੋਰਨ ਹੈ, ਮੁਰਨ ਹੈ, ਗੋਲਾਈਆਂ ਨੇ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਉਤਰਦੀਆਂ ਗੋਲਾਈਆਂ। ਬੜੇ ਉਹਨੂੰ ਨੋਟੇਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੰਗੀਤ ਜੀ, ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਮੈਂ ਗਿਣਦਾ ਉਹਨੂੰ। ਇਟਸ ਜਸਟ ਅ ਸਿਮੈਟਰੀ ਆਫ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਔਰ ਸਿਮੈਟਰੀ ਆਫ ਨੌਲੇਜ। ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਬੋਝ ਹੈ ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਲੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੁੱਬੀ ਲਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਕਰਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕਰਕੇ, ਨੋਟੇਟ ਕਰਕੇ, ਫਿਰ ਮੰਤਵ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ, ਇਹਨੂੰ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ। ਸਟਾਫ ਨੋਟੇਸ਼ਨਸ ਕੀਤੀਆਂ, ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਫੋਨਿਕ ਆਈਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ 550 ਸਾਲਾਂ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਆਰਕੈਸਟਰਾ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਅੰਕਿਤ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਹੋਪਫੁਲੀ ਨਾਓ ਦ ਫਿਊਚਰ ਇਜ਼ ਹੇਅਰ। ਬਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਸ ਵਰਕ ਦਾ ਜੋ ਇੱਕ ਲਿਵਿੰਗ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵਿਊਅਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਰੁਕਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਉਸ ਪਾਰ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਬਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਇਹ ਕਿਤਾਬ, ਮਿਹਨਤ, 40 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ, ਫੀਲਡ ਵਰਕ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਜੋ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵੋਵਨ ਹੈ,
ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ। ਬਟ ਬਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ this work in living action। ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਬਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਭਾਈ ਬਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਸ ਹੈ? ਪਲੀਜ਼ ਸਮ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪਬਲਿਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀਡੀਓ। ਇਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆਫ ਵਰਲਡ ਰਿਲੀਜਨ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਸੀ 2021 ਚ, ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਫਿਲਮ ਐਡੀਟਿੰਗ ਹੈਗੀ ਇਹਦੇ ਚ। ਆਡੀਓ ਸੈਪਰੇਟਡ ਰਿਕਾਰਡਡ ਤੇ ਕਾਫੀ ਇਹਦੇ ਮਲਟੀਪਲ ਲੇਅਰਸ ਕੰਮ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਚ ਬੀਬੀ ਨਿਰਵੈਰ ਕੌਰ ਖਾਲਸਾ ਮੌਂਟੇਸਰੀ ਸਕੂਲਸ ਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਟੂਸਾਨ ਐਰੀਜ਼ੋਨਾ ਚ। ਸਵੀਡਿਸ਼ ਅਮਰੀਕਨ ਹਨਗੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਤਰੀਕ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਗ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਵੇਰੇ 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਹੈ, ਔਰ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਉਹ ਜੈ ਜਵੰਤੀ ਤੇ ਸਮਾਪਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਪੰਚਮ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਰੀਤ ਹੈ, ਬਿਸਰ ਗਈ ਸਭ ਤਾਤ ਪਰਾਈ, ਉਸ ਦਾ ਗਾਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਔਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਕਨਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਔਰ ਰਿਵਾਈਵਲ ਦਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕੀਰਤਨ ਸਿੱਖ ਲੈਣਾ ਸ਼ੌਕੀਆ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹਰ ਪੀੜ੍ਹੀ 'ਚ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਸਟੋਰ ਕੀਪਰਸ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਸਿਮੀਲੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੰਬਾਈਬ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਲਵਕੜੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇੱਕ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਕਸਟੋਡੀਅਨਸ ਬਣਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਰੀਇਨਵੈਂਟ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਇਨਵੈਂਟ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਇਨਹੈਰਿਟ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਰਜ਼ ਸਾਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਾਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰਸੇ 'ਚ ਲਈਏ,
ਐਵੋਲੂਸ਼ਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੋਵੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਨਮਾਨੀ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਐਵੋਲੂਸ਼ਨ ਕਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਚੇਂਜ ਤੇ ਐਵੋਲੂਸ਼ਨ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ, ਕਿ ਉਹ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਬਟੇਰ ਤੇ ਜਹਾਜ਼, ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਿਰਵੈਰ ਕੌਰ ਹੋਣਾ ਦਾ 27 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਨੇ, 28ਵਾਂ ਸਾਲ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਲ 'ਚ 2 ਵਾਰ ਮੈਂ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਟਰੀਟਸ ਲਗਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ 12 ਦਿਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਮਿਹਨਤ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਰਾਗ ਸਿੱਖ ਲਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਟੇਕ ਟਾਈਮ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਲਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਟਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਨੌਲੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਾਨਪੁਰਾ ਵਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ। ਸੋ 1988 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 95 97 ਤੱਕ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਸਾਜ਼ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਸਾਰੇ ਹੱਥੀਂ ਬਣਾਏ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ 1999 ਖਾਲਸਾ ਸੈਂਟੇਨਰੀ ਨੂੰ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ 300 ਸਾਲਾਂ ਤੇ, ਤੰਬੂਰ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ। ਔਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਮਰਾ ਮਰਦੰਗ ਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ 1992 93 ਦੀ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਭ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1949 ਤੱਕ, ਇਹ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 2 ਵੈਟਰਨ ਸਨ। 1949 ਤੱਕ ਉਸਤਾਦ ਭਾਈ ਬਤਨ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਜ਼ ਬਣਾਏ ਸੀ। ਤੇ ਆਖਰੀ ਵਿਦਵਾਨ ਸਾਜ਼ ਨਵਾਜ਼ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਬਚੇ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਕਨਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਰੈਕੁਇਜ਼ਿਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਿਸੇ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦੀ ਨਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸਾਜ਼, ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕ, ਮਨਮਤ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਅਸਲ ਜਦੋਂ ਕਨਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਰਿਵਾਈਵਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਿਦਵਾਨ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਹੋ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁਰਾਣੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਲੜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਮਾਲੂਮਾਤ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਵਿਧੀ ਕਿਵੇਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2003 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਿੰਦਰ ਨੂੰ 19 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਮੰਜੇ ਠੋਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬੈੱਡ ਜੁਆਇੰਟ, ਫਰਨੀਚਰ ਜੁਆਇੰਟ। ਇਹਨੇ ਕਦੇ ਰਾਗ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸੀ, ਕਦੇ ਸਾਜ਼ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਕਦੇ ਗਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਆਪਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੈ ਮਰਦੰਗ ਦਾ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਦਿਲਰਬਾ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ, ਗਾਣਾ ਵੀ ਉਹ ਸਿੱਖਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤਾਈਂ ਗਾਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਅੱਛਾ, ਵਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਵਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਅੱਛਾ ਗਾਣਾ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਬਾਬਤ ਫਿਲਮ ਦਾ ਮੈਂ ਬੜਾ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਸਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ। ਐਂਡ ਇੰਨਾ ਸਕੂਨ, ਟ੍ਰੈਂਕੁਇਲਿਟੀ, ਪੀਸ ਉਹ ਫਿਲਮ ਦੇ ਥਰੂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਮੈਨੂੰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਅੱਜ ਦੀ ਅਗਨੀ ਦੀ ਲਪਟਾਂ 'ਚ ਲਪਟੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਮ ਪਿਤਾ ਦਾ ਕਿਆ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਿਸਰ ਗਈ ਸਭ ਤਾਤ ਪਰ ਆਈ, ਜਬ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤੀ ਮੋਹਿ ਪਾਈ, ਕਿ ਨਾ ਕੋ ਬੈਰੀ ਨਾ ਹੈ ਬੇਗਾਨਾ, ਸਗਲ ਸੰਗ ਹਮਕੋ ਬਣੇ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਵੀ ਕੈਨ ਬੀ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਵਜੋਂ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਥੋੜੀ ਚੈਨ ਆਵੇ, ਨਫ਼ਰਤ ਘਟੇ, ਆਪਸ 'ਚ ਇਤਫਾਕ ਵਧੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਵੈਰੀ ਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਟ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਐਜ਼ ਵੈਲ। ਬਾਈ ਬਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕੁਝ ਪਰਸਨਲ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਵੀ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਸ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਕਤ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਅੱਜ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਓ। ਕੀ ਸੁਣੋਗੇ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਫ ਕੋਰਸ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਓਬਵੀਅਸਲੀ। ਮੇਰੀਆਂ ਇਹਦੇ 12ਵੇਂ ਐਡੈਂਡਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, 12ਵੀਂ ਨੱਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਵੀ ਹਨਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਗਾਇਨ ਦੀਆਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਠੀਕ ਸਮਝੋ, ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ 350 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਅਕਾਦਮਿਕ ਕਾਰਜ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਚਰਨਾਨ ਅਰਪਣ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਅਤੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ 350ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਸ਼ੁਭ ਸ਼ਗਨ ਤੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਇੱਕ ਦੋ ਰਚਨਾਵਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹੀਏ ਲਾਡਲੇ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਮਿਠਾਈ ਖਾਣੀ ਹੈ ਹਲੇ। ਯੂ ਆਰ ਏ ਮਾਮੀ, ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਵੀ ਮੈਟ ਯੂ ਵਰ ਨਾਟ। ਤੇ ਲੋਰੀ ਗਾਣ ਦਾ ਬੜਾ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਲਲਾਬਾਈਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਇਵੈਂਟ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੌਰਵ, ਉਹ ਕੰਸੀਵ ਤੇ ਕਿਊਰੇਟ ਕੀਤਾ, ਉਦੋਂ ਬਿਹਾਰ ਰਿਹਾ, ਪਟਨਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਈ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਦੇ 'ਚ 2 ਲੋਰੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸਨ। ਤੇ ਜੇ ਚਾਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦਿਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ। ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਮੰਗਲਾਚਰਨ
नमो पारब्रह्म परमेश्वरा गुर परमेश्वरा नानक अंगद गुरु अमरदास रो हरिपुरख ठाकुर को रामदास बलिहार हरिलाभ करंती श्री भजयंती अर्जन देव लोक विजयंती हरिनाद अकथ कथ का ब्रह्म बेता म्यो झररावे सदा सदा मीर पीर हरि गोविंद परमेश्वरा तखत झंडे बुंगे जुगनन अटला हरि गुरु राय संग खिललन बन खंड वनस्पतियन कोकिला कूकन तू 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 तुयो 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 हरि कृष्ण हरि खेलावे हरि झुलावे हरि चवरर अकाल अकाल काल अकाल हरि माया राया खेडंत ब्रह्म खेल आदियंति त्याग देव बलिहार देव तेगं खंडं जयं जयंकार करत दैंत देवी देव गुणी गांधर्व मुनि जन अदेव पिशाच भूतं प्रेतं पीर पैकांबर भक्ताओ अवतरा गुणी ज्ञानी ध्यानी जोगी जति तपी सन्यासी तेग गुरु गुरु तेग गुरु गुरु तेग गुरु गुरु पला पला तत्त दांगड़धा कलगी धरा धनुक बाण सजा कृपा करा प्रेम मूर्ति अचला हरि श्रृंगार्या हरि नील चढ़ा गुरु चेला हरि खालसा नानका कलगी धरा धनुक बाण सजा कृपा करा प्रेम मूर्ति अचला हरि श्रृंगार्या हरि नील चढ़ा गोविंद गुरु चेला गुरु हरि खालसा नानका नमो 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 नमः आदि अनील अनहदा अनादि अनाहता बलि बलिहार बलि बलिहार बलि बलिहार पार ब्रह्म परमेश्वरा गुरु परमेश्वरा नमो नमः हरि खालसा नमो नमः आनंद बसंत भय गो सदा सदा विघ्न विनाशी श्रभ दुख नाशक दुखमन सिंहारी विपतंग निवारी मेहर करा सदा मेहर करा ओं आदि मद अंत सर्व कला चार पदार्था सुख करा सुहाग नमो नमः निरंग। और लोरी जड़ी है बड़ी इट्स वेरी साढ़े लिए बड़ी पावपिनी है क्योंकि महाराज दसम पिता दा गुरु तेग बहादुर साहब दा पंचम पिता गुरु हरगोबिंद महाराज दा जो उन्होंने साढ़े लिए सहया जिस तरह उन्होंने साढ़े लिए एक आलना बनाया जिस त्याग जिन्हां तसीहियां नूं सह के साढ़े लिए वो एक गुरु नानक की आंगन बचा के रखा वो असी सदा ऋणी है। सो ये लोरी माँ गुजरी जी की पहली जिहड़ी मैं लिखी सी ये प्रोस्पैक्टिव हैगी लोरी गुरु गोबिंद सिंह महाराज का जियों कि जिवें जीवन आ रहा तो जिस भरोसे नाल उन्होंने उन्होंने अपनी गोच लिया और उन्होंने खिडाया। और दूजी जिहड़ी लोरी है दोनों छोटियां छोटियां ने वो गुरु गोबिंद सिंह महाराज की वो रेट्रोस्पैक्टिव लोरी है यानी कि एक माँ प्यो तो बाल अपने बालक नूं बच्चे बच्ची नूं गोद च रह के लोरियां सुणाउंदे ने वो वेला सी गुरु गोबिंद सिंह महाराज जदों उन्हां दे पिता जी ने सीस त्याग्या माता जी ने अपना देह दा ओला कीता उन्हां दे साहिबजादियां ने ਉਹਦੀ जी एक प्रोस्पैक्टिव लोरी है खालसे दी जिहदे च उन्होंने अपनी उम्मीदां अपनी अरदासां अपना आशीर्वाद कौशन दे नाल कि जब लग खालसा रहे न्यारा तब लग तेज दियो में सारा मतलब इट्स कंडीशनल इट इज वेरी ट्रांजैक्शनल जिवें गुरु नानक देव कहते हैं चाहो तो प्रेम खेलन का चाहो जे खेलना है सिर तर तली गली मुरिया मुफ्त कुछ नहीं है नो फ्री लंच है इत्थे नो फ्री आनंद है। सो पहला मैं लोरी माँ गुजरी जी की पहलियां दो लाइनां गुनगुना देना। हाँ वारी मैं लोरी देवा आपने तेग दे लाल नू जी मैं लोरी गावा आपने तेगे दीधार नू जी
मैं लोरी देवां अपने तेग दे लाल नूं, जी मैं लोरी गावां अपने तेगे दी धार नूं, शेख फरीदे दी मंगी खैर तूं, बंदगी बंदगी बंदगी, कबीरी दमामे दी ललकार चों उत्पन्न बहार तूं, ओही सूरा तूं जो कबहू ना छाड़ेगा खेत तूं, हरी की पहचान तूं, मुझ भी तूं वारेगा, तुझ पे कुर्बान मुँह, नानकी अफसाना तूं, सचियार तूं, रसिक बैराग तूं, मुरीदां दा सुल्तान तूं, गाय कै सुनावेगा सुमित्र नूं आप दा हाल निहाल तूं, अडोल तूं, अमोल तूं, अलेप तूं, निरंजन तूं, अकाली तूं, नामी तूं, नानक निरंकारी तूं, करतारी तूं, यार भी तुझ पे कुर्बान जिंज मुँह। और लोरी गोबिंद सिंह गुरु जी की पहली, जी मैं लोरी देवां, ये हम लोरी दे रहे हैं, अर्पण कर रहे हैं कि जी मैं लोरी देवां अपनी माँ गुजरी नूं, वाह वाह मैं लोरी देवां अपने पिता तेग नूं। जदों उन्होंने भाई जैता ने जदों उन्हों का सीस आन अर्पण किया, महाराज ने गलवखड़ी च लिया, ये उदों लोरी गा रहे ने अपने पिता नूं कि जी मैं लोरी देवां अपनी माँ गुजरी नूं, वाह वाह मैं लोरी देवां अपने पिता तेग नूं, आहे मैं लोरी देवां अपने अजय अजीत नूं, सत मैं लोरी देवां अपने बहादुर जुझंदे जुझार नूं, नानक मैं लोरी गावां अपने चिणे जोरावर ते फतेह नूं, सदके मैं लोरी गावां अपने करतारी खालसे नूं, वारी मैं लोरी देवां अपनी माता गुजरी नूं प्यार नूं। भाई बलदीप सिंह जी, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪਰੰਪਰਾ ਦੀ ਖੋਜ ਨਹੀਂ, ਪਰੰਪਰਾ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਾਈ ਭਾਈ ਬਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਜਾਂ ਕਮੈਂਟਸ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ info@justbroadcasting.com, ashmita@justbroadcasting.com। ਭਾਈ ਬਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਰਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਣੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਲਈ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣੇ ਹੈ, ਬਿਕਾਜ਼ ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਹੁਣੇ ਸਿਰਫ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬਟ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜੁੜੋਗੇ ਇਸ ਰਖਵਾਲੀ ਬਾਰੇ। ਭਗਤ ਜੈਦੇਵ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 1170 ਦਾ ਜਨਮ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲਿਆ ਹੈ, 850 ਸਾਲ 53 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵਰਤਮਾਨ ਆ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੱਲ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋਣ, ਇਹੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਨੇ। ਅਫਸੋਸ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਕਰੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕਰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ।